हाई फ्रेंड्स आज वीडियो रे आपण मानकु स्वागत आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। तो फ्रेंड्स पूर्वरु आसीथिबा ओडिशा जीके रो आज 40 टी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिवा। तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं जेउ माने चैनल को नुवा करिकी विजिट करचंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु कारण जेतेबेले भी एमिति नुवा वीडियो अपलोड होबो आपण माने सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन पाई परिबे। तबे चलंतु आ डेरी न करी आज क्लास टी को स्टार्ट करिवा। फ्रेंड्स देखंतु आज प्रथम प्रश्न पखाल दिवस केबे पालन करा जाय। तो राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन ए 20 मार्च 20 मार्च रे पखाल दिवस पालन करा जाय। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन स्किल सिटी बोली काहाकू कुआ जाय। राइट आंसर हे जो ऑप्शन ए ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर को स्किल सिटी बोली कुआ जाय। कवि सम्राट बोली काहाकू कुआ जाय। ऑप्शन ए रे देला गोदावरीश मिश्र, ऑप्शन बी बलदेव रथ, ऑप्शन सी राधानाथ राय एवं ऑप्शन डी उपेंद्र भंज। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपेंद्र भंज। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन रेभेन्सा कॉलेज केबे स्थापित होइतिला। ऑप्शन ए रे देला 1874 मसिया, ऑप्शन बी रे देला 1875 मसिया, ऑप्शन सी रे देला 1876 मसिया एवं ऑप्शन डी रे देला 1877 मसिया। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1876 मसिया। 1876 मसिया रे रेभेन्सा कॉलेज स्थापित होइतिला। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन ओडिशार प्रथम संवाद पत्रिकार नाम कौन। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी धरित्री, ऑप्शन सी मातृभाषा एवं ऑप्शन डी उत्कल दीपिका। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन डी उत्कल दीपिका। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 6 ओडिशार श्रेष्ठ नारी कवि किए। ऑप्शन ए विद्युत प्रभा देवी, ऑप्शन बी कुंतला कुमारी सावत, ऑप्शन सी प्रतिभा राय एवं ऑप्शन डी भारती सिंह। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी कुंतला कुमारी सावत। कुंतला कुमारी सावत हेउचंती ओडिशार श्रेष्ठ नारी कवि। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन ओडिशा रे महाबात्या केबे होइतिला। ऑप्शन ए रे देला 1996 मसिया, ऑप्शन बी रे देला 1997 मसिया, ऑप्शन सी रे देला 1998 मसिया एवं ऑप्शन डी रे देला 1999 मसिया। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1999 मसिया रे ओडिशा रे महाबात्या होइतिला। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 8 श्री जगन्नाथ को रथर नाम कौन। ऑप्शन ए रे देला तालध्वज, ऑप्शन बी रे देला नंदी घोष, ऑप्शन सी देवदलन एवं ऑप्शन डी कौनसीटी नुहे। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी नंदी घोष। श्री जगन्नाथंकर रथर नाम हेउची नंदी घोष। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन ओडिशार मंदिरमयी नगरी काहाकू कुआ जाय। ऑप्शन ए रे देला कटक, ऑप्शन बी रे देला पुरी, ऑप्शन सी खोर्धा एवं ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन डी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को ओडिशार मंदिरमयी नगरी बोली कुहा जाय। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 ओडिशार भात हांडी बोली काहाकू कुहा जाय। ऑप्शन ए रे देला संबलपुर, ऑप्शन बी रे देला बलांगीर, ऑप्शन सी रे देला बरगढ़ एवं ऑप्शन डी रे देला कटक। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी बरगढ़। बरगढ़ को ओडिशार भात हांडी बोली कुहा जाय। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 11 ओडिशार स्वर्ण त्रिभुज काहाकू कुहा जाय। ऑप्शन ए रे देला कोणार्क, ऑप्शन बी रे देला भुवनेश्वर, ऑप्शन सी रे देला पुरी एवं ऑप्शन डी रे देला एगुड़िक समस्त। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन डी एगुड़िक समस्त। कोणार्क पुरी भुवनेश्वर को ओडिशार स्वर्ण त्रिभुज बोली कुहा जाय। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 12 ओडिशार काशी काहाकू कुहा जाय। ऑप्शन ए रे देला संबलपुर, ऑप्शन बी रे देला पुरी, ऑप्शन सी रे देला भद्रक एवं ऑप्शन डी रे देला बालेश्वर। तेबे राइट आंसर हे जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी भद्रक। भद्रक को ओडिशार काशी बोली कुहा जाय। तापर देखंतु फ्रेंड्स कर्मवीर नाम रे किए परिचित। ऑप्शन ए गौरीशंकर राय,
ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ କର୍ମବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ବି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 19ଟି, ଅପସନ୍ ବି 20ଟି, ଅପସନ୍ ସି 21ଟି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 22ଟି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ସି 21ଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଏ 10ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10ଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଡି 147ଟି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 147ଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି, ଅପସନ୍ ବି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବଳରାମ ଦାସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1865, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା 1862, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା 1809 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା 1919। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଡି 1919 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1865, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା 1862 ଏବଂ ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା 1709 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା 1860। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ବି 1862 ମସିହାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1806 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା 1873, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା 1890 ମସିହାରେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା 1903 ମସିହାରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଡି 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଯୁବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ବିବେକୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଡି ବିବେକୀ। ବିବେକୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25,
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୀତି ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୀତି ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 26 ଭାରତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ବି ବାବର। ଭାରତର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା କମଳା ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଆନି ବାସନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ସି ଆନି ବାସନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28 କେଉଁଠାରେ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ବିହାର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। ଗୁଜରାଟ ଠାରେ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29 କେବେ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1918 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା 1919 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା 1990 ମସିହା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା 1921 ମସିହା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଏ 1918 ମସିହାରେ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଭଗତ ସିଂ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 31 କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1950 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା 1920 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା 1914 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା 1942 ମସିହାରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ସି 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 32 1882 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଏ କଟକ। କଟକ ଠାରେ 1882 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 33 ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1905, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା 1920, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା 1930 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା 1946। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 1930 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 34 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଓଡ଼ିଶୀ ନର୍ତ୍ତକୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ପାଲ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ମାହାରୀ, ଅପସନ୍ ସି ପାଟୁଆ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଟି ପୁଅ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ବି ମାହାରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35 ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କେଉଁ କବି ଲେଖିଥିଲେ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଉ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 36 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି ଦେଓମାଳି, ଅପସନ୍ ସି ସାତକୋଶିଆ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସପ୍ତଶଯ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ
ଅପସନ୍ ଏ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। କାହାର ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 2011ର 96ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବିଭାଜନ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସାଳନ୍ଦୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ସି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଥମେ କେବେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1827 ମସିହାରେ। 1827 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1936 ମସିହା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।